Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we came to know about the recording of business transactions. If any business concern is going to make the recording of the transactions into the journal, that is book of original entry. What is the source which is going to be have by the any business organization in respective of recording the transactions into the journal? That is voucher. Voucher is a source document which is going to be orderly kept in file. On the basis of voucher only, we are going to be record the transactions into the journal. On the basis of journal, we are going to be record the individual ledger accounts. Means the ledger is going to be called as principal book and journal is going to be called as original book. And which is the types of vouchers and using of debit and credit and rules of debit and credit and accounting equations. So these are all the aspects we already discussed in the earlier class. In today's class, we are going to be solve the problems in respective of accounting equation. As you all know that accounting equation, asset is equal to liabilities plus capital. Okay. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 88 89. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, Harsha started the business. Problem solved. Accounting equation. Numerical problems on accounting equation. In that, the first one, transaction number 1A. Okay, Harsha started the business. With cash rupees 2 lakh. ನೋಡಿ, ಹರ್ಷ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಂದ 2 lakh rupeesiಂದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹರ್ಷ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. He is going to be invest the capital into the business. Capital into the form of what? Cash. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, whenever the proprietor brings the capital increases and that capital is in the form of what? Cash, and asset is also going to be increases. So on the basis of accounting equation, it is going to be recorded like this. Asset is equal to liabilities plus capital. Okay, yeah. Accounting equation ಗೊತ್ತಲ್ಲ, asset is equal to liabilities plus capital. Proprietor ಯಾರು? ಹರ್ಷ.
ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 2 lakh rupees. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakh rupees ಮಾಡಿದ್ವಿ. Capital is in the form of cash. So cash ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು asset. So total ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು asset ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಲಕ್ಷ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಲಕ್ಷ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಂತು ತಾನೆ. ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 2 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಕೊಡೋದು 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, look at the next second one. Purchase goods from Naman for cash rupees 40,000. Purchase goods from Naman for cash rupees 40,000. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಮನ್. ಓಕೆ, ನಮನ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ we are going to be called as personal account. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ rupees 40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ? ನಮ್ಮನೆಗೆ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? ಸ್ಟಾಕ್. ವಸ್ತುಗಳು ಬಂತು ತಾನೆ, ಏನು ಬಂತು? ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೋಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯ್ತು. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ? 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? 40,000. 40,000 ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು? 1,60,000. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ is equal to liabilities plus capital. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 40,000. 40,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? 1,60,000.
is 2 lakh minus 40,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಸ್ಟಾಕ್. ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಆಗಬೇಕು? 40,000. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಪ್ಪ? ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು? 2 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 lakh. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಟೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಟೇಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಬಿಟೇಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ. ನಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬಿಟೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Next, third one. Sold goods to Banu costing rupees 10,000 for rupees 12,000. C. Sold goods to Banu costing rupees 10,000 ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಾನು. ಬಾನು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 10,000 ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಫಾರ್ rupees 12,000 ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಾನು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ವಿ. ಇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ? 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ? 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಬಂದರೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? Assets is equal to liabilities plus capital. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಾನು. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಬಾನು ಇದೆ. ಬಾನು ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಾನುಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುನ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಬಾನು. ಬಾನು ಈಸ್ ಎ ಡೆಟರ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್?
ಡೆಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಬಾನು ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಾನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾನು ಏನು, ಡೆಟಾರ್. ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ, 1,60,000. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ 10,000, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ, ಬಾನುಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು, 40,000. 40,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 40,000 minus 10,000 is 30,000. ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಾನು. ಬಾನು ಏನು, ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ, 2,00,000 ಇತ್ತು. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುನ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಪ್ಪ, 12,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತಪ್ಪ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 2,000. ಸೊ 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 2,00,000, 2,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000, 1,90,000, 1,90,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000, 2,02,000. ನೋಡಿ, ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಅಸೆಟ್. ಯಾರು ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಬಾನುನ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾನುಗೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಬಾನುಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಾನುಯಿಂದ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 1,70,000 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬಾನುಯಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮಗೇನು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತಾ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾನು ಇಸ್ ಎ ಡೆಟಾರ್, ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟು ಬಾನುಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, 12,000. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12,000. ಎಷ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 40,000 ರೂಪಾಯಿ. 40,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ, 30,000. ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿದನ್ನು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2,00,000. 2,00,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000, 2,02,000. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fourth one, transaction. Bought
furniture on credit rupees 7,000. Here, bought furniture on credit. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ತಂದಿದ್ವಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ? assets is equal to liabilities plus capital ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 lakh plus 2,000, 2 lakh 2,000. ಇಲ್ಲಿ liabilities ನೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 7,000. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 7,000. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,60,000. 1,60,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 1,60,000ನೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ 1,60,000ದಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 1,53,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು 1,60,000 ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು? 30,000. ಸರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಓನ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? 12,000. ಇವಾಗ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 7,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,60,000 plus 30,000, 1,90,000. 1,90,000 plus 12,000, 2,02,000. 2,02,000 plus 7,000, 2,09,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2,02,000 plus creditors liability 7,000, 2,09,000. Okay, so this is all about the first problem in respective of accounting equation. Let us move to the another one problem, second problem. Okay, the next one, second one problem. Prepare the accounting equation from the following.
Under that first one, A transaction. Kunal started business with cash. Kunal started business with cash, rupees 2,50,000. See, who is the proprietor? Kunal. He started the business by investing the capital in the form of what? Cash. Half rupees 2,50,000. So what comes in? Capital comes in to the business in the form of what? Cash. So ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತು, ಬಂಡವಾಳ. ಬಂಡವಾಳ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಂಡವಾಳ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರೆಯೋದಂತೆ. Liabilities plus capital. Kunal ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 2,50,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟು? 2,50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,50,000. ಲಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 35,000. He purchased furniture for cash rupees 35,000. He ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪುನಃ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? 35,000. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕುನಲ್ಲು ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು? 35,000. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು? 35,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೋಯಿತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯಿತು. ನಿಮಗೇನು ಬಂತು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯಿತು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತು. ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ನ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? assets is equal to
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,50,000. 2,50,000 ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ? 38,000. 38,000 ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತು? 2,15,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಬಂತು? ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್? 35,000. liabilities in capital 2,00,000. capital ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,15,000 ಪ್ಲಸ್ 38,000 2,50,000. ಈ ಕಡೆ liabilities ಮತ್ತು capital ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,50,000. So this is the second one transaction. Let us move to the third one. Next, he paid commission rupees 2,000. ಕುನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಕಮಿಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ದ? 2,000. ಕಮಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ? ಖರ್ಚು ತಾನೆ. ಕಮಿಷನ್ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕುನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? assets is equal to liabilities plus capital. Cash is equal to 2,15,000. Okay. See, he paid commission rupees 2,000. Means Kunal is going to be make the payment of rupees 2,000 towards commission. After making the payment of cash towards commission, the cash is going to be decreased. ಮುಂಚೆ ಕುನತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2,15,000. ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? 2,13,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ 35,000 ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2,50,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 2,000. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,50,000 ಮೈನಸ್ 2,000, 2,48,000.
So the total 2 lakh 13 plus 35,000, that is 2 lakh 48,000. So this is the transaction number C. Let us move to the next fourth transaction. Next, he purchases the goods on credit rupees 40,000. He purchases goods on credit rupees 40,000. He ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕುನಲ್. ಕುನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಗೂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? 40,000. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ Kunal is the proprietor, purchase the goods from the creditors on the credit basis rupees 40,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡದೇ ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 40,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? assets is equal to liabilities plus capital. Cash ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,13,000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ? 35,000. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 40,000. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. and capital 2,50 minus 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 2,48,000. So total 2,48,000 plus 40,000, 2,88,000. Next, assets side ಮಾಡಿ 2,13 plus 35, 2,48, 2,48 plus 40, 2,88. So asset ಮತ್ತೆ liabilities capital ಏನಾಗಿದೆ? Equal. This is the fourth one transaction. Let us move to the fifth one transaction. He sold goods costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000. See, the next transaction is Kunal sold goods costing rupees nothing but
20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ? 26,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ 6,000 is a profit. Profit is to be added where? Capital. ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದ? 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು? 26,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 20,000. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು? 40,000 ರೂಪಾಯಿ. 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ 20,000 ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕು? 20,000. ಓಕೆ, assets is equal to liabilities plus capital. See, cash ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,13,000. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 26,000. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2,00,000. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 26,000. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? 2,39,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 40,000 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ದು? 20,000. ಸೊ 40 minus 20, 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ liabilities, creditors 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2,48,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 20,000 ಗೂಡ್ಸನ್ನು 26,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 6,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2,48,000 plus 6,000, 2,54,000. 2,54,000 plus 40,000, 2,94,000. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2,94,000. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 2,39,000 plus 35,000, 2,74,000. 2,74,000 plus 20,000, 2,94,000. So this is all about your second problem. Okay, in the upcoming class we are going to be solve the remaining problems in respective of accounting equation. Thank you.